کے آزادی جمہور کے متوالوں نے ہر سردار بغاوت کے ہیں نغمے گائے. پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. وہ انہیں اپنے خون جگر سے پالتے ہیں کیونکہ مسلح افواج کے افراد انہی کے بیٹے اور بھائی ہیں. لیکن فوجی ڈکٹیٹروں نے عوامی حاکمیت کی نفی کر کے ہمیشہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی. فوجی ڈکٹیٹروں نے مختلف ہیلے بہانوں سے اقتدار پر قبضہ کیا. ان میں ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ فوج سیاستدانوں کے کہنے پر اقتدار میں آتی ہے. لیکن کیا کبھی فوجی اقتدار سیاستدانوں کے کہنے پہ ختم بھی ہوا؟ اس کا جواب سب جانتے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے کمانڈر ان چیف بنتے ہی عوامی حکومت کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی. اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے جرنیل جن میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم شامل ہیں، انہیں اپنے اپنے وقت کے سیاسی حکمرانوں نے بعض وجوہات کی بنا پر معزول کر دیا تھا. ان کی یہ معزولی ٹھیک تھی یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان عظیم فاتحین میں سے کسی نے بھی اپنی سیاسی حکومت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا. لیکن جب سیاسی وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف نے کارگل کی جنگ میں پاکستان کے لیے ہزیمت کا باعث بننے والے جنرل پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھی جرنیلوں نے نہ صرف وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کی حکومت کو ہی ختم کر دیا اور انہیں نام نہاد طیارہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا. جب جنرل پرویز مشرف کے وزیر اعظم کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے جس کی وجہ کارگل کی جنگ تھی جو مہم جو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم کو بتائے بغیر شروع کر دی تھی اور جس میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، تو وزیر اعظم نے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز کو ریٹائرڈ کر دیا. وہ سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے. جنرل پرویز کے وفادار جرنیلوں نے سویلین وزیر اعظم کا حکم ماننے کی بجائے ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا. یہاں سے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار اور میاں نواز شریف کی مقبولیت کا آغاز ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ میاں نواز شریف بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے آمرانہ رویے کے خلاف ہو گئے جس نے انہیں 20 سال تک اپنے کاندھوں پر سوار رکھ کر مسند اقتدار تک پہنچایا تھا. جنرل پرویز سے پہلے پاکستان میں 7 عدد ناکام اور 3 عدد کامیاب فوجی بغاوتیں ہو چکی تھیں. جنرل پرویز مشرف کی بغاوت چوتھی کامیاب فوجی بغاوت تھی. 20ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا اور ساری دنیا جمہوریت، معاشی انصاف اور تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ 21ویں صدی میں داخل ہو رہی تھی، جبکہ پاکستان 21ویں صدی کا آغاز ایک نئے فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ کر رہا تھا جسے مزید 8 سال تک اس قوم کو دور جہالت میں رکھنا تھا. جنرل ضیاء کے برعکس جنرل پرویز کو عوامی سطح پر بڑے حوصلہ افزا حالات ملے. محترمہ بینظیر بھٹو پہلے ہی جلا وطن ہو چکی تھیں. عوام سیاسی کشمکش اور عدم استحکام سے بیزار تھے، لہٰذا ابتدا میں جنرل پرویز کو خاصی پذیرائی ملی اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوائی جہاز کے اغوا کے نام نہاد کیس میں میاں محمد نواز شریف کو عمر قید کی سزا دلوائی اور پھر ایک معاہدے کے تحت دسمبر 2000 میں 10 سال کے لیے سعودی عرب جلا وطن کر دیا. افغانستان پر سوویت افواج کا قبضہ جنرل ضیاء کے اقتدار کی طوالت اور موت کا سبب بھی بنا. اسی طرح 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ٹوین ٹاور پر القاعدہ کی جانب سے ہوائی حملہ جنرل پرویز مشرف کے لیے خوش قسمتی لے کر آیا. جب امریکہ کی نظر میں اچانک ان کی اہمیت بڑھ گئی
اور مغربی دنیا ان کی پشت پناہی کرنے لگ گئی، کیونکہ اب امریکہ کو دوبارہ افغانستان میں اپنی کارروائیوں کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف، جو ابھی تک خود کو چیف ایگزیکٹو کہلاتے تھے، 20 جون 2001 کو صدر بھی بن گئے، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے دور کے صدر محمد رفیق تارڑ کو فارغ کر دیا۔ دیگر آمروں کی طرح جنرل پرویز نے 30 اپریل 2002 کو ایک ریفرینڈم کروایا اور اپنی صدارت پکی کر لی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جو بات تواتر کے ساتھ کہی وہ یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف میں سے کسی کو بھی وطن واپس آنے اور سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنے ساتھی جرنیلوں، ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے 2002 میں انتخابات منعقد کرانے کا فیصلہ کیا تو انہیں پنجاب کے چوہدریوں چوہدری شجاعت حسین اور چوہدری پرویز الہی کی شکل میں ایک بڑا سہارا ملا، جو ان دنوں میاں نواز شریف سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی اور دھونس، دھاندلی اور سازشوں کے ذریعے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ارکان کو اپنی جماعت میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ 2002 کے انتخابات کے بارے میں اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل احتشام ضمیر کا 2008 میں اخبارات میں چھپنے والا یہ اعتراف ہی کافی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان انتخابات میں جنرل پرویز مشرف کے حکم سے دھاندلی کی گئی تھی اور یہ انتخابات مکمل طور پر فراڈ تھے۔ ان انتخابات میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ سمیت دیگر مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل MMA کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اپنی حکومتیں بنا لی، جسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کی سیاسی بلیک میلنگ کی پالیسی کا نام دیا، جس کے تحت وہ مذہبی جماعتوں کی طاقت کا خوف دکھا کر امریکہ سے اپنے اقتدار کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اپنی سابقہ تاریخ کو دہراتے ہوئے MMA نے ڈکٹیٹر کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 17ویں آئینی ترمیم کو منظور کرتے ہوئے جنرل پرویز کو نہ صرف صدر پاکستان منتخب کر لیا بلکہ وہ تمام اختیارات ان کی جھولی میں ڈال دیے جو میاں نواز شریف نے 13ویں ترمیم کے ذریعے ان سے چھین لیے تھے۔ اسی لیے عوام میں MMA ملا ملٹری الائنس کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا۔ عوام کی مقبول لیڈرشپ کو باہر رکھنے اور تجربہ کار سیاسی مخالفین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے انتخابات سے پہلے پولیٹیکل لیڈ پارٹیز آرڈر کے ذریعے تیسری بار وزیر اعظم بننے پر پابندی لگا دی اور BA کی ڈگری کو لازمی قرار دیا، لیکن مذہبی لیڈروں کے مدارس کی ڈگریوں کو BA کی ڈگری کے مساوی تسلیم کرتے ہوئے انہیں ان انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود ان کی مسلم لیگ قاف سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکی اور اکتوبر 2002 میں ہونے والے ان انتخابات میں اسے قومی اسمبلی کی 77 نشستیں حاصل ہوئیں۔ پیپلز پارٹی کو 63 اور MMA کو 45 سیٹیں ملیں، جبکہ 1997 کے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے والی مسلم لیگ نواز صرف 14 نشستیں حاصل کر سکی۔ چنانچہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے منحرفین ارکان آفتاب شیر پاؤ، فیصل صالح حیات اور راؤ سکندر اقبال وغیرہ کے تعاون سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو محض 1 ووٹ کی برتری سے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن جمالی حکومت اس وقت کے بادشاہ گر چوہدری شجاعت حسین کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے 26 جون 2004 کو ختم کر دی گئی اور چوہدری صاحب جو اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے تھے خود وزیر اعظم بن گئے۔ I, Chaudhry Shujat Hussain, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. پھر قرائے فعال وزیر خزانہ شوکت عزیز کے نام نکلا جو ایک بینکار تھے۔ انہیں اگست 2004 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کامیاب کروا کر وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا۔ I,
declare Mr. Shaukat Aziz as the member who commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly. शौकत अजीज का ताल्लुक चूंकि एक गैर मुल्की बैंक से था, उनकी रिहाइश और सरमाया पाकिस्तान से बाहर थी, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के अहकामात की ऐसे तामील शुरू कर दी जैसे किसी बैनुल अक़वामी फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव उस फर्म के मालिक की खिदमत करता है। 17वीं तरमीम के जरिए अपने साबिका गैर आईनी इक़दामात की तौसीक़ और बेपनाह सदारती इख्तियारात हासिल करने के एवज़ जनरल परवेज ने 31 दिसंबर 2004 को फौज के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा देने का वादा किया, जिससे वो हस्ब रिवायत मुकर गए और अक्टूबर 2004 में कौमी असेंबली में एक बिल के जरिए 31 दिसंबर 2004 के बाद भी फौज के सरबराह के ओहदे पर बरकरार रहने के अहल करार पाए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगरचे मीर जफरुल्लाह खान जमाली को वजीर आजम बनाकर पहली मरतबा मुल्क के पसमानदा तरीन सूबे बलूचिस्तान की महरूमियों का इजाला करने का दावा किया था, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद उनकी बरतरफी ने बलूचिस्तान के जख्मों को न सिर्फ फिर हरा कर दिया, बल्कि ये उस वक्त गहरे घाव में तब्दील हो गए जब 26 अक्टूबर 2006 को साबिक वजीर आला बलूचिस्तान और जमहूरी वतन पार्टी के 80 साला रहनुमा जनाब अकबर बुगटी को एक फौजी एक्शन के जरिए शहीद कर दिया गया। यूं जनरल परवेज ने अपने पेशरो फौजी डिक्टेटरों जनरल अयूब और जनरल याहिया खान की तरह बलूचिस्तान में भी अलहदगी की बुनियादों को मजबूत कर दिया। फौजी डिक्टेटरों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो और एटमी धमाका करने वाले मियां नवाज शरीफ के साथ जो अफसोसनाक सलूक किया, उसकी बाज़गश्त अभी ख़त्म ना हुई थी कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को टेलीविजन पर लाकर रुस्वा किया और उन्हें नजरबंद कर दिया। It is with the deepest sense of sorrow, anguish and regret that I have chosen to appear before you in order to atone for some of the anguish and pain that has been suffered by the people of Pakistan on account of the extremely unfortunate events of the last 2 months. जबकि हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत ने अपने एटमी साइंसदान अब्दुल कलाम आज़ाद को उनकी खिदमात के पेश नज़र सदर मुमलकत के ओहदे पर फाइज कर दिया। डिक्टेटरशिप बेपनाह इख्तियारात की अंधी ताकत का नाम है, जिसके नताइज हमेशा गलत निकलते हैं, इसीलिए महज़ब दुनिया में उसे जहालत से ताबीर किया जाता है। और कुरान पाक में इस खुदाई ताकत को बंदों के हाथ में देने की सख्ती से मुमानत की गई है। कुरान पाक में शूरा के नाम से एक सूरत नाजिल की गई जिसमें हर मसले को बाहमी मुशावरत से हल करने का हुक्म दिया गया है, जो जमहूरियत की रूह है, क्योंकि आमर मुतलक सिर्फ खुदा की ज़ात है और ये खुदाई सिफ्त हासिल करने की कोशिश करने वाला बंदा शिर्क का मुर्तकब होने लगता है, जिससे माशरे का अमन सुकून तबाह हो जाता है। इस्लामी तारीख की सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जंग करबला का एक रुख भी यजीद की शख्सी आमरीत के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन की जमहूरी जदोजहद थी। लेकिन अफसोस, कई सदियां गुजरने के बावजूद इस्लामी दुनिया मैदान करबला से बाहर नहीं निकल सकी। सत्रहवीं तरमीम के बाद बेपनाह इख्तियारात और इख्तिदार के नशे में सरमस्त जनरल परवेज का तकब्बुर और गुरूर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ का जिक्र तो वो इंतहाई नामुनासिब लहजे में करते थे और इसी आलम में वो गलतियों पर गलतियां करते चले गए। उनके इस आमराना रवैये ने अवामी रहनुमाओं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को एक दूसरे के करीब आने और अपनी माजी की गलतियों का इजाला करने का मौका दिया और उन्होंने 14 मई 2006 को लंदन में मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत उन्होंने आइंदा आमरीत का रास्ता रोकने के लिए जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का अहद किया। बिलाशुबा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीसाक़ जमहूरियत हमारी सियासी तारीख में एक इनकलाबी कदम साबित हुआ, जहां दोनों बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं ने जमहूरियत के दिफा का हलफ उठाया, वहीं एक दूसरे की अवामी ताकत को भी तस्लीम किया जो जमहूरियत की रूह है।
इस दौरान ताकत के नशे में चूर जनरल परवेज ने अपने कठपुतली वजीर आजम शौकत अजीज के मशवरे पर 9 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया। सुबुकदोशी का ये अमल इतने गैर शरीफाना तरीके से किया गया कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगरचे फाजिल चीफ जस्टिस उन जजों में शामिल थे जिन्होंने जनरल परवेज के फौजी इनकलाब को नजरिया जरूरत के तहत जायज करार दिया था। जनरल परवेज का ये इक़दाम उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती साबित हुआ और मुल्क भर के वकला ने उनके खिलाफ इतनी जबरदस्त तहरीक चलाई जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में भी कम मिलती है। वकला की इस तहरीक को मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों और अवाम की मुकम्मल तायद हासिल थी। इसमें तुलबा भी शामिल हो गए। रियासती तशद्दुद के बावजूद ये तहरीक बड़ी कामयाबी से जारी रही। 20 जुलाई 2007 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जनरल परवेज की बरतरफी के अहकामात को गैर कानूनी करार देते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए मुश्किलात के दौर का आगाज हो चुका था। वो एक अरसे से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हिमायत हासिल करने के लिए कोशां थे, लेकिन मोहतरमा का इसरार था कि वो जमहूरियत बहाल करने का अपना वादा पूरा करें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वर्दी उतार दें। मोहतरमा के मुखालिफिन का दावा था कि मोहतरमा के परवेज मुशर्रफ के साथ डील का मकसद इख्तिदार हासिल करना है, जबकि मोहतरमा ने मुतादिद बार इस तासुर को जाहिल करने के लिए कहा कि वो जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और जमहूरियत को बहाल करने के लिए डील कर रही हैं। मोहतरमा से राब्ते के दौरान जनरल परवेज आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होने और साफ और शफाफ इंतखाबात कराने पर राजी हो गए, लेकिन उन्होंने मोहतरमा से दरखास्त की कि वो आइंदा इंतखाबात से कबल पाकिस्तान न आए, जबकि मोहतरमा हर कीमत पर अपने मुल्क और अपने अवाम में आना चाहती थी। जनरल परवेज जनरल जिया की तरह अफगान मसले को अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इस्तेमाल करते रहे। वो 9/11 के बाद अगरचे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से ज्यादा वो दहशतगर्दों का हवा खड़ा करके अपने इक़्तिदार के लिए रास्ते हमवार करते रहे। 2002 के इंतखाबात में मुत्तहिदा मजलिस अमल की इंतखाबी कामयाबी के जरिए वो बड़ी महारत से अपने मंसूबे पर अमल पैरा थे, लेकिन इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मामले में तो उन्होंने हद ही कर दी और बज़ाहिर एक छोटे से मामले को इतने बड़े खूनरेज वाक़े में तब्दील कर दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लाल मस्जिद इस्लामाबाद में आपारा के करीब वाक़ई एक छोटी सी मस्जिद है। इससे मुल्हिका मदरसों में हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम थे। हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि मस्जिद में दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है और इसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी ज़ख़ीरा किया गया है। अवाम के लिए पहले तो ये बात ही नाकाबिले यकीन थी कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस इदारों की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है। दूसरे, लाल मस्जिद 5 वक्त की नमाज और जुमे के लिए खुली होती थी, जिसके दौरान सिविलियन कपड़ों में मलबूस कमांडोज और एजेंसियों के अफराद बड़ी आसानी से दहशतगर्दों पर काबू पा सकते थे। लेकिन इख्तिदार की हवस इंसान को दीवाना बना देती है। परवेज हुकूमत ने जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा की जिससे वो अमेरिका समेत मगरबी दुनिया को डरा सकें कि दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लिहाजा उनका इख्तिदार में रहना कितना जरूरी है। जुलाई 2007 के पहले हफ्ते में हुकूमत ने लाल मस्जिद और जामिया हिफ्सा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कुछ इस तरीके से किया कि पूरा इस्लामाबाद कई दिनों के लिए मफलूज और महसूर होकर रह गया। मस्जिद पर शदीद गोलाबारी की गई और सैकड़ों मासूम और बेगुनाह तालिब इल्मों को हलाक कर दिया गया। लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के लिए इस लिहाज से भी बदनामी का बायस बना कि इस फौजी कार्रवाई के इख्तिताम पर हुकूमत एक भी ऐसे दहशतगर्द की लाश अवाम के सामने पेश न कर सकी जिसका ताल्लुक अल-कायदा से था। अपने इख्तिदार को बचाने के लिए परवेज मुशर्रफ सब कुछ करने को तैयार थे। कुछ माह पहले गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ जनरल अब काबिल रहम था। 6 अक्टूबर 2007 के दिन सदारती इंतखाबात होने वाले थे, जिस पर आमिर के मुस्तकबिल का दारोमदार था। इसी दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने NRO नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर यानी कौमी मुफाहमती ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत सियासी बुनियादों पर कायम किए गए तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया गया।
उन दिनों मोहतरमा पर जनरल परवेज के साथ मुफाहमत के हवाले से तनकीद भी की जाती थी। वो जानती थी कि परवेज मुशर्रफ को इख्तिदार से महरूम करने की पहली मंजिल उनको फौज के ओहदे से अलग करना है, वरना अवामी घेराव से तंग आकर जनरल परवेज सदारती और आम इंतखाबात मुलतवी करके नए सिरे से मार्शल लॉ लगा या लगवा सकते थे, क्योंकि उनके कठपुतली वजीर आजम शौकत अजीज और चौधरी बरादरान समेत उनके तमाम साथी इंतखाबात का इल्तिवा चाहते थे। इस मामले में नवाज शरीफ मोहतरमा से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते थे। वो कौमी असम्बली से मेंबरान के इस्तीफे और इंतखाबात के बाइकआउट के हामी थे। ताहम बाद में मोहतरमा के कहने पर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इसी दौरान 6 अक्टूबर 2007 को जनरल परवेज ने उन्हीं असम्बलियों से खुद को सदर मुमलिकत मुंतखब करवा लिया जो उन्हें एक मरतबा पहले भी सदर मुंतखब कर चुकी थी और जिनकी मुद्दत उसी माह में खत्म होने वाली थी। सदारती इंतखाबात से कबल परवेज मुशर्रफ को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नाअहल करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद दरखास्तें दायर हो चुकी थीं, जिनमें 2 बुनियादी अमूर को मरकज बनाया गया था। नंबर 1, वो असम्बलियां जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं वो किसी को सदर मुंतखब करने की अहल न थी। नंबर 2, जनरल परवेज चूंकि आर्मी चीफ की हैसियत से सरकारी मुलाजम थे, लिहाजा वो सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के अहल न थे, क्योंकि कोई सरकारी मुलाजम अपनी मुलाजमत पूरी करने के 2 साल बाद किसी सियासी ओहदे के लिए उम्मीदवार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरखास्तों पर सदारती इंतखाबात के अमल को रोकने से इनकार कर दिया और एक हुक्मनामे के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हिदायत भी जारी कर दी कि वो सदारती इंतखाबात के नतीजे का उस वक्त तक ऐलान न करें जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस का हतमी फैसला नहीं कर देती। यूं सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत 5 नवंबर 2007 तक मुलतवी कर दी। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद जनरल परवेज के सर पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही थी जो उन्हें नाअहल भी करार दे सकती थी। इसलिए सदारती इंतखाब में कामयाब होने के बावजूद उन्होंने फौरी तौर पर यूनिफॉर्म उतारने से इनकार कर दिया। वो फौजी तरबियत के मुताबिक पहला वार खुद करने पर यकीन रखते थे और इसके लिए तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। इसी दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान कर दिया। परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों ने अगरचे कोशिशें की कि मोहतरमा अपना इरादा बदल लें। उन्हें डराया गया कि वतन वापसी पर उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने वतन वापसी के प्रोग्राम में किसी किस्म की तब्दीली से इनकार कर दिया। हालांकि इससे कबल परवेज मुशर्रफ 10 सितंबर 2007 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापसी के फौरन बाद दोबारा सऊदी अरब वापस भेज चुके थे। अपनी जान को लाहक शदीद खतरात के बावजूद 15 सितंबर 2007 को मोहतरमा ने ऐलान किया कि मैं जान के खतरे के बावजूद वतन वापस आऊंगी। मुझे अवाम में जाना है, मुझे अपने वतन लौटना है, उस सरजमीन पर जहां मेरे बाबा और भाई दफन हैं। मोहतरमा ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू की तो उन्होंने एहतियातन अपनी आखिरी वसीयत भी तहरीर कर डाली। 17 अक्टूबर 2007 को ये वसीयत लिखकर वो मौत के सफर पर रवाना होने की तैयारियां करने लगी। 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची के हवाई अड्डे पर उतरी तो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और हाथ दुआ के लिए उठ गए। यही वो जगह थी जहां से उन्हें 8 साल पहले निकलना पड़ा था। 8 साल के यकतरफा मुखालिफाना प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मोहतरमा का एक जम्मे गफीर ने इस्तकबाल किया। उस रोज हर तरफ अवाम का समंदर था और कराची की सड़कों पर लोग ढोल की थाप पर खुशी के गीत गा रहे थे। हर तरफ खुशी और मेले का समा था, हर चेहरे पर मुसर्रत थी। खुद मोहतरमा ट्रक की छत पर सवार हाथ हिला हिला कर अपने मद्दाहों के नारों का जवाब दे रही थी, क्योंकि 8 साला जिला वतनी के बाद वो इस सरजमीन पर कदम रख रही थी जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, जहां उन्होंने बेशुमार खुशियां देखी थी, जहां उनकी शादी हुई थी। लेकिन यही वो शहर सितमगर भी था जहां उन्होंने ज़ियाउल हक के ज़माने में कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की थी।
اسی شہر میں وہ پہلے شاہ نواز اور پھر میر مرتضی بھٹو کے جنازوں میں شریک ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی ان ہونٹوں کی پیاس نہیں بجھی جو بھٹو خاندان کے 3 افراد کا خون پی چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کی بار نشانے پر خود ان کی اپنی ذات تھی۔ انہیں یہ اطلاع صرف حکومت سے نہیں بلکہ اپنے بیرونی دوستوں سے بھی مل چکی تھی، لیکن محترمہ اپنی ساری زندگی خطرات سے کھیلتے کھیلتے اس قدر باہمت ہو چکی تھیں کہ انہیں موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر جینا آ گیا تھا۔ ان کی زندگی کو لاحق خطرات جس قدر بڑھ رہے تھے وہ اسی قدر پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ کراچی میں 18 اکتوبر کو جہاں ان کی آمد کے بعد ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، وہیں پر کہیں موت کے سوداگر بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہ جانے انہوں نے کہاں کہاں محترمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن انہیں یہ مجرمانہ کامیابی اس وقت ملی جب کراچی کی انتظامیہ نے مجرمانہ اقدام کرتے ہوئے ان سڑکوں کی روشنی گل کر دی جہاں سے محترمہ کا کاروان جمہوریت گزر رہا تھا۔ اچانک خوفناک دھماکوں سے ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ درندہ صفت قاتلوں سے عوام کی یہ معصوم خوشی بھی نہ دیکھی گئی۔ وہ مقام جہاں ہر طرف خوشیاں ناچ رہی تھی وہاں اب موت کا بسیرا تھا۔ محترمہ تو اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں، لیکن ان کے 200 کے قریب جانثار ساتھی شہید ہو گئے۔ On 16th October, I wrote a letter to General Musharraf and I told him that this information has been conveyed to me from his sources and that I will return. But if something should happen to me, whether the apparent organization is A, B, C, D, I don't accept that because I know in my heart who my enemies are. I have named certain people with a view to the attack that took place yesterday, that if I had been assassinated, who should be investigated. I want to tell all those people that we will not let the militants destroy the hopes of our people for freedom and prosperity, despite the tragedy in the night that followed the triumph in the morning. ये अलम झूम के उठे तो ये जाना सबने, कौन इसको चाहे जाना में था अपना लोगों, किनके हाथों से टपकता रहा खूने नाहक, किसने इस राह में सर अपना कटा